Next chapter 14 respiration. சுவாசத்தில் பற்றி ஆல்ரெடி 10th கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம். இன்டேக் ஆஃப் O2 தென் கிவன் அவுட் CO2. ஸோ அதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேஷன். The term respiration was coined by Pepys 1966. Respiration is the biological process in which oxidation of various food substances like carbohydrate, protein and fats takes place, and as a result of this, energy is produced where O2 is taken and CO2 is liberated. The organic substances which are oxidized during respiration are called respiratory substrate. Among these, glucose is commonest respiratory substrate. அப்போ வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா பிரேக்கிங் ஆஃப் சி பாண்ட் சி, கார்பன் பாண்ட் கார்பன், அண்ட் ரிலீஸ் எனர்ஜி. அதாவது வேரியஸ் ஆர்கானிக் அமௌண்ட் த்ரூ ஆக்சிடேஷன் வித்தின் த செல்ஸ் லீட்ஸ் டு எனர்ஜி ரிலீஸ். The energy released during respiration is stored in the form of என்னவா கிடைக்குது ATP, adenosine triphosphate, as well as liberated heat. Respiration occurs in all the living cells of organism. This overall reaction already தெரியும் உங்களுக்கு. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy in the form of 2900 கிலோஜூல்னு ரவுண்டப்பாக சொல்லுவோம். ஆனால் எவ்வளோ இருக்குன்னா 686 கிலோ கலோரி ஆர் 2900 அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுது. கரெக்டாக 2868 கிலோ ஜூல் எனர்ஜி. அப்போது ஒரு மாலிகுலோ குளுக்கோஸுக்கு இவ்வளோ கிடைக்குது. டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்டேட், பிளாக்மேன் டிவைடிங் ரெஸ்பிரேஷன் இன்டு ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்பிரேஷன், another one protoplasmic respiration. When carbohydrate or fat or organic acid serves as a respiratory substrate, and it is called floating respiration. It is a common mode of respiration and does not produce any toxic product. But whereas respiration utilizing protein as the respiratory substrate, it is called protoplasmic. ஏன்னா ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அங்கே நம்ம முன்னாடி கார்போஹைட்ரேட் பார்த்தோம். அப்போ protoplasmic respiration is rare and it depletes structural and functional protein of the protoplasm and liberate toxic ammonia வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். தென் காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். எவ்வளோ CO2 எடுத்துக்கிறோமோ ஃபோட்டோசென்ஸில் அவ்வளோ O2 ரிலீஸ் ஆகும். அப்போ 6 CO2 எடுத்துக்கிச்சுன்னா 6O2. அதான் என்ன, அந்த காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட்டு இஸ் 0ன்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ வால்யூம் எடுத்துக்கிச்சோ அவ்வளோ வால்யூம் ரிலீஸ் ஆகிடும். அப்போ at dawn and dusk the intensity of light is low. The point of the CO2 released in respiration is exactly compensated by CO2 fixed in photosynthesis. That means no net gaseous exchange takes place. It is called compensation point. ஸோ அதனால் அது ஜீரோவாக இருக்கும். அப்போ at this moment the amount of oxygen released from photosynthesis is equal to the amount of oxygen utilizing in respiration. The two common factors associated with the compensation point are CO2 and light. Based on this, there are two types of compensation point. There are CO2 compensation point and light compensation point. C3 plants have compensation point range from 40 to 60 parts per million CO2, while those of C4 plants range from 1 to 5 parts per million CO2. Structure of ATP. What is ATP ன்னு கேட்கலாம், structure of ATP ன்னு கேட்கலாம். ஸோ structure of ATP வந்து டயக்ராம். Respiration responsible for generation of ATP. The discovery of ATP was made by Carl Lohmann 1929. ATP is a nucleotide consisting of a base adenine and phosphate sugar ribose and 3 phosphatic group. Out of 3 phosphate group, last 2 bond are high energy bond, rich bond. On hydrolysis, it release energy. Look at this, 7.3 kilocalories, and it is found in all living cells
and hence it is called universal energy currency of the cell. ATP is an instant source of energy within the cell. The energy obtained in ATP is used in synthesis of carbohydrate, protein and lipids. The energy transformation concept was established by Lippmann. So the structure ஒரு டபுள் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அது அடினைன், ஒரு சிங்கிள் 5 கார்பன் சுகர் வந்து ரைபோஸ், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பாஸ்பேட்டிக் குரூப், அதில் லாஸ்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஹை எனர்ஜி பாண்ட், அது கலர்லேயே டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கு இல்லையா, ஹை எனர்ஜி பாண்ட். தென் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன், ரிடாக்ஸ் மீன்ஸ் reduction. லாஸ்ட் 2 வேர்டு ஆக்சிடேஷன், அதாவது ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன். NAD ++ 2 எலக்ட்ரான் 2 ப்ரோட்டான் எடுத்துகிட்டு என்னவா கிடைக்கும், NADH2, அதாவது H இருக்கும். FAD 2 எலக்ட்ரான் 2 ப்ரோட்டான் எடுத்துக்கிட்டு என்னது, FADH2. when NAD nicotinamide adenine dinucleotide oxidized from oxidized form and FAD flavin adenine dinucleotide pick up electrons and 1 or 2 hydrogen ions proton, they get reduced to NADH2 FADH2 respectively. When they drop electrons and hydrogen off, they go back to their original form. The reaction is in which NAD plus and FAD plus gain, அதாவது ஒன்று என்னது reduction, loss ஆனது என்னது oxidation. Electrons are called redox reaction, அதாவது oxidation reduction reaction. The reaction are important in cellular respiration. Types of respiration என்னென்ன இருக்கும், 2 types. ஒன் ஏரோபிக், ஏரோபிக் எல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு என்ஆரோபிக் பார்க்கலாம். இட் அக்கர்ஸ் ஆல் லிவிங் செல்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்கானிசம், எல்லாத்துலேயும் ஏரோபிக் நடக்கும். இட் ரெக்வயர்ஸ் ஆக்சிஜன் ஃபார் பிரேக்கிங், அங்கே ஆக்சிஜன் இருக்காது. இந்த என் ப்ராடக்ட் என்னன்னா CO2 H2O. ஆக்சிடேஷன் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா எவ்வளோ ஏடிபின்னா 36 to 38 ஏடிபி கிடைக்கும். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 4 ஸ்டேஜஸ். என்னென்ன, கிளைகாலிசிஸ், லிங்க் ரியாக்ஷன், கிரப்ஸ் சைக்கிள், அதாவது TCA சைக்கிள், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். இட் அக்கர்ஸ் இன் சைட்டோபிளாஸ்ட்லேயே நடக்கும், மைட்டோகாண்ட்ரியாலும் நடக்கும். ஆனால் இங்கே சைட்டோபிளாஸ்டில் மட்டும்தான் நடக்கும். ஒன்று பார்க்கலாம், இட் அக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் பாக்டீரியாவில் மட்டும்தான் எனாரோபிக் நடக்கும். அடுத்து ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் ரெக்கர்டு, ஏன்னா ஓட்டுவே இல்லை. ஏரோபிக், எனாரோபிக்னா என்னது, அப்சன்ஸ் ஆஃப் ஓட்டோ. இந்த என் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் அண்ட் CO2 ஆர் லாக்டிக் ஆசிட். எத்தனை ஏடிபி தான் கிடைக்குது, 1 to 2 ஏடிபி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 ஸ்டேஜஸ் தான். கிளைகாலிசிஸ் முடிஞ்சோடனே என்ன ஆயிடுது, மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் போகாதனால ஃபெர்மெண்டேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். அதனால் இட் இஸ் அக்கர்ஸ் ஒன்லி சைட்டோபிளாசம். நெக்ஸ்ட்டு 4 ஸ்டேஜஸ் தான் சொல்லியாச்சு என்னென்னு. அனாரோபிக்கில் கிளைகாலிசிஸ், ஃபெர்மெண்டேஷன், ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து கிடையாது, அதே சொல்லிட்டோம், அதுதான் டெஃபினேஷன். இப்போ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் respiration, glycolysis, conservation of glucose to pyruvic acid. எங்கே நடக்குதுன்னா சைட்டோபிளாஸ்டில். லிங்க் ரியாக்ஷன் என்னென்னா பைருவிக் ஆசிட் என்ன பண்ணால் அசிட்டைல் கோயாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது. எங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில். அடுத்து கிரப்ஸ் சைக்கிள் வந்து கன்வர்ஷன் ஆஃப் அசிட்டைல் கோஎன்சைம் இன்டு carbon dioxide and water in the mitochondrial matrix. Electron transfer chain to transfer electrons, remove hydrogen ion and transfer electrons from the produced of glycolysis, link reaction and Krebs cycle. It
takes place in mitochondrial inner membrane to release ATP with water molecule by internal oxidation. அடுத்து important question, glycolysis. அப்படின்னாவே குளுக்கோஸ், லைசிஸ்னா ஸ்பிளிட்டிங் உடையுது. glycolysis is a linear series of reactions in 6 carbon glucose is split into எத்தனை மாலிகுலர் இருக்குது? 2 molecules of 3 கார்பனாக மாறிடுது. The enzyme which are required for glycolysis are present in the cytoplasm. The reactions glycolysis were worked out in yeast cell. 3 scientists are Gustav Emden, Germany, Otto Meyerhof, Germany, and J. Bernas, Polish. And so it is also called EMP, and the scientists were Emden, Meyerhof, Bernas. It is the first and common stage for எதுக்கு ரெண்டுக்குமே, ஏரோபிக்காக இருந்தாலும் சரி அனாரோபிக்காக இருந்தாலும் போத் ரியாக்ஷன். இதில் வந்து 2 ஃபேஸ் இருக்குது. ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபேஸ், அதாவது என்டர் கோனிக் ஃபேஸ் ஆர் எக்ஸோஸ் ஃபேஸ். இது என்ன ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் ஆர் எக்ஸோகோனிக் ஆர் ட்ரையோஸ் ஃபேஸ். 3 கார்பன் எல்லாம். இப்போ ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபேஸ், குளுக்கோஸ் என்டர்ஸ் த கிளைகாலிசிஸ். இந்த சார்ட்டை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்க, சார்ட் வச்சே சொல்லிடுறேன். குளுக்கோஸ் என்னவா மாறுது? கன்வெர்டட் சொல்லக்கூடாது, பாஸ்பாரிலேஷன். பாஸ்பாரிலேஷன் மீன்ஸ் அடிஷ்னாக ஒரு பாஸ்பேட் ஆட் பண்ணிக்குது. ஃப்ரம் எங்கேருந்து? அந்த ஏரமாக இருக்கு பாரு, ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்லேருந்து ஏடிபி அடினோசின் டைபாஸ்பேட். என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில்? குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட். அதனால் அதுக்கு பேர் என்னது? பாஸ்பாரிலேஷன். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் ஐசோமர்ஸ். அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன என்சைம் தேவைப்படுனா எக்ஸோகைனஸ். செகண்டுக்கு வந்து பாஸ்போ எக்ஸோஸ் ஐசோமரேஸால் என்ன ஒன்றா ஒன்றுமே ஆகலை. குளுக்கோஸ் மட்டும் என்னவா மாறிடுது? ஃப்ரக்டோஸாக மாறிடுது. அதுக்கு பேர் ஐசோமெரைசேஷன். தேர்டு எகைன் செகண்ட் டைம் பாஸ்பரிலேஷன். ஆல்ரெடி 6th பிளேஸில் ஒரு கார்பன் இருக்கா, ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட். இப்போ எந்த பிளேஸில் போய் விட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில். இந்த இதில் பார்த்தா தெரியும், சிசிசின்னு 6 இருக்கா. அப்போ எத்தனாவது பிளேஸில் போய் விட்டுது? ஃபஸ்ட் பிளேஸில் போய் விட்டுது. ஃபஸ்ட்டு 6th பிளேஸில் இருந்திருக்கும், இப்போ ஃபஸ்ட் பிளேஸ். அதனால் ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட். இதுக்கு என்ன என்சைம்னா பாஸ்போ ஃப்ரக்டோகைனேஸ். அதுக்கடுத்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்டோல் கிளீவேஜ்னா என்னது? 2 பிரியுது. 6 கார்பன்னா 3 மாறுபார், 3 கார்பன். அதுக்கு பேர் கிளிசரால்டியே 3 பாஸ்பேட். 3வது இடத்துல பாஸ்பேட் இருக்குது. அதே மாதிரி டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட், இதுவும் 3 கார்பன் தான். தீஸ் டூஸ் ஆர் ஐசோமரேஸ். அதனால் 5th ஸ்டெப் என்னது? ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட் ஐசோமரேஸில் 2வது. நம்ம 1 மட்டும் எடுத்துருக்கோம். காமனாக ரெண்டுமே 1ன்னு சொல்லிட்டோம். அதனால் இங்கே என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா 6th ஸ்டெப்பில் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் பாஸ்பரிலேஷன். ஆக்சிடேஷன் என்னென்னா NAD ரெடியூஸ் ஆகினது NADH2 ஆகும். 2 பாஸ்பேட் எடுத்துக்கிட்டு என்ன ஆகுது? ஆல்ரெடி 3rd பிளேஸில் ஒரு பாஸ்பேட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பிளேஸு 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிட். ஏன்னா 2 பாஸ்பேட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள், இந்த கார்பனில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்லையும் 3rd பிளேஸ்லையும் இருக்கா. இதுக்கு என்ன என்சைம்? கிளிசரால் E3 பாஸ்பேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். அதுக்கடுத்து அதுலேருந்து ஒரு பாஸ்பேட் வெளியே போயிடுது. ஏடிபிலேருந்து ஏடிபியாக இருக்கா. ஏரமர்க்கெலாம் கரெக்டாக இருக்கணும். இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிலேருந்து ஃபஸ்ட்டுலேருந்து பாஸ்பேட் போயிடும். அப்போ 3 பாஸ்போகிளிசரேட். என்சைம் என்ன? பாஸ்போகிளிசரேட் கைனேஸ். அதுக்கடுத்து இது வந்து டி பாஸ்போலேஷன். என்ன? ஏடிபிலேருந்து ஏடிபியாக வந்திருக்கு இல்லையா, அதனால். அதுக்கடுத்து 3 பாஸ்போகிளிசரிகேட் என்ன வருது? ஷிஃப்டிங் 8th பாரு, ஷிஃப்டிங் பி ஃப்ரம் 3rd பிளேஸ் டு 2nd பிளேஸ். அப்போ 2 பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிடாக மாறுது. அதுக்கு என்சைம் என்ன? பாஸ்போகிளிசரோ மியூட்டேஸ். அதுக்கடுத்து ஒரு வாட்டர் மாலிகுலும் அதுலேருந்து வெளியே போகுது, H2O. அப்போ ஈனோலேஸ் என்சைமில் என்னென்னா பாஸ்போ ஈனல் பைருவேட்டாக மாறுது. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில்
இந்த பாஸ்பைனல் பைருவேட் வந்து பைருவேட்டாக மாறுது. ஏட்னாவே ஆசிட்னு அர்த்தம். பைருவிக் கைனேஸ் என்சைம் என்ன ஆகுது, டீபாஸ்போரிலேஷன் நடந்து என்ன என் ப்ராடக்ட் பைருவிக் ஆசிட். அப்போ கிளைகாலிசிஸோட என் ப்ராடக்ட். இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட்டு பைருவேட் ஆக்சிடேஷன், அதாவது லிங்க் ரியாக்ஷன். 2 molecules ஆஃப் பைருவேட் இப்போ எங்கே என்ட்ரு ஆகுதுன்னா ஃபார்ம்டு பை கிளைகாலிசிஸ் இந்த சைட்டோசால் என்டர்ஸ் இன்ட்டு எங்கே போகுது, மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். இன் aerobic respiration this pyruvate with coenzyme என்ன ஆகுது, oxidatively decarboylated into acetyl CoA by pyruvate dehydrogenase. This reaction is irreversible and product என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2. It is called a transition reaction. Or a link reaction. This reaction by pyruvate oxidation. அப்போ பைருவிக் ஆசிட் NAD + CO ஆட் என்ன கிடைக்குது, CH3COCA3 NADH2 and 2FADH2 சாரி 2CO2. அடுத்து க்ரப் சைக்கிள் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 2 molecules of acetyl CoA formed from link reaction now enter to Krebs cycle. It is named after the discoverer German biochemist Sir Hans Adolf Krebs. The enzyme necessary for this cycle found in the mitochondrial matrix except succinate dehydrogenase enzyme which is found in mitochondrial membrane. Okay, structure of mitochondria. இப்போ இதில் நம்ம இந்த க்ரப் சைக்கிள் மட்டும் பார்த்துக்கிறோம். நல்லா கவனிச்சுக்க. பைருவிக் ஆசிட் கிளைகாலிசிஸ் கிடச்சிதா, அதுக்கடுத்து அசிட்டைல் கோயை கிடச்சிதா. இது வந்து எத்தனை கார்பன், 2 கார்பன். அடுத்து இந்த அசிட்டைல் கோயை கம்பைன் வித்து யாரோட அப்படின்னா ஆக்சலோ அசிட்டேட்டோட, அது 4 கார்பன். 4 + 2 என்ன ஆயிரும், 6 கார்பன். மறுபடியும் என்னது சிட்ரேட்டாக மாறுது. சிட்ரேட்டுக்கு என்ன என்சைம்னா சிட்ரேஸ் சிந்தடேஸ். இதில் வந்து வாட்டர் மாலிகுல் வந்து உள்ளாது, ஹைட்ரோலேஷன் COA வந்து ரிமூவ் ஆகுது. அதுக்கடுத்து இந்த 2 ப்ராசஸ் மாதிரி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்னு கேட்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு சிட்ரேட்லேருந்து சிஸ் அக்கோனிட்டேட், மறுபடியும் ஐசோன்னு என்னது சேம் என்னவா கிடைச்சது சிட்ரேட். அப்போ என்சைம் ரெண்டுக்குமே அது அக்கோனிட்டேஸ். ஒன்றில் வாட்டர் வெளியே போகுது, அதே வாட்டர் உள்ளே வந்துடுது. அடுத்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் பாருங்கள், ஐசோ சிட்ரேட் NADH2 ஆக்சலோ சக்சினேட்டாக கிடைக்குது. இங்கே என்சைம் என்னென்னா ஐசோ சிட்ரேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ். இங்கே என்னன்னா NAD ரெடியூஸ் ஆகி NADH2 ஆகும். அடுத்துல வந்து ஒரு CO2 வெளியே போயிடுது. அப்புறம் என்னது ஆல்ஃபா கீட்டா குல்டாரிக் ஆசிட்டாக மாறிடுது. ஏட்னு சொல்லலாம், ஆசிட்னு சொல்லலாம். இதில் ஒரு கோயை ஆடாவது CO2 மறுபடியும் குறையுது. ஏன்னா ஆல்ஃபா கீட்டா குல்டாரிக் ஆசிட் வந்து எத்தனை கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா 5. இப்போ மறுபடியும் எந்தன்னா 4 கார்பன் ஆகுது. என்னது அசிட்டைல் கோயை என்சைம் வந்து என்னது ஆல்ஃபா கீட்டா குல்டாரிக் டீஹைட்ரோஜினேஸ். எகைன் இங்கே என்னென்னா வாட்டர் ஆடாது, CO2 வெளியே போகுது, ATP உள்ள ADP வந்து ATP, அப்போ ஒரு பாஸ்பேட் போகுது. அசிட்டைல் CoA சிந்தடேஸ் எல்லாம் என்னது சக்சினேட் கிடைக்குது. சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ் எல்லாம் என்னது ஃபியூமரேட். இங்கே வந்து FAD என்னவா மாறுது, FADH2 மாறும். அடுத்து இந்த ஃபியூமரேட்டு 4 கார்பன் வந்து மறுபடியும் 4 கார்பன். என்ன அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஆட் ஆகுது. அது என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மாலேட் திரும்ப ஆக்சிலோ அசிட்டிக் ஆசிட்டு NAD ரெடியூஸ்டு NADH2. இது வந்து ஒரு சைக்கிளிக் மேனரில் கிடைக்கிறதுனால இவருக்கு நோபல் பரிசே கிடச்சிருக்கோம். அதனால் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் க்ரப் சைக்கிள். சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, TCA cycle to provide energy found in the ATP
for metabolism. It provides carbon, skeleton, and raw materials for various anabolic process. Many intermediates of TC cycle are further metabolized to produce amino acid, protein, nucleic acid. Succinyl CoA is raw material for the formation of chlorophyll, cytochrome, phytochrome, and other pyrrole substance. Alpha ketoglutarate and oxidation undergo reductive amination and produce amino acid. It acts as metabolic sink which plays a central role in intermediary metabolism.